नमस्कार ओडावासी शुभ संध्या आज संध्यार रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण मैंने केवल 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मैंने गोटे छोटिया अनुरोध प्रथम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल आपण जिलार खबर मध्य प्रत्येक दिन पाइपर तेज मुख्यमंत्री बड़ घोषणा सुभद्रा योजना राशन कार्ड भत्ता टंका एमती अनेक 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी चलते कौन रही आज खबर ता डिटेल्स नजर पकड़ा ता पूर्व आपण भिडियो शेष पर्यटन देखा आमर अनुरोध नंबर वन एणिकी महाप्रसाद ना खजा बिक्री कले नियाजिबो दृढ़ कार्यानुष्ठान श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक सूचना तेबे अरविंद पाढ़ी एने सूचना से कहते बड़ दाण्ड किसी व्यवसायी महाप्रसाद नाम खजा बिक्री कर संपूर्ण भाव भूल एथिरो विरत रहिबाकु से परामर्श देइचंती श्रीमंदिर बाहर बिक्री करुवा खजा व्यवसायी माने बाहर आसुत पर्यटक महाप्रसाद बिक्री करछंती एमिति आजिठारु न करबाकु निर्देश दिया जदि एहाकु व्यवसायी अमान्य करती सेमानक विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिबो तेणु एने की मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी सूचना देइछंती महाप्रभु महाप्रसाद खजा संपूर्ण भाव भिन्न हेले खजा को महाप्रसाद बिक्री करुवा लोक विरोध रहिबाकु वर्तमान परामर्श दी जाइछि कमुची पारद घन कुहुड़ी सबु जिला को येलो अलर्ट जारी तेबे राज्य में शीतर लहरी जारी रही पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना अनुसार आसंता 4 दिन राज्य में अधिक शीत अनुभूत हो आगामी 3 दिन में फुलबाणी राउरकेला पारद 7 डिग्री सेल्सियस रही राज्य में अधिकांश स्थान राति तापमात्रा 12 ରୁ 13 डिग्री खसब तेबे अनेक स्थान में 10 डिग्री कम रही सप्ताह पर शीत पूरा कमिजिव कहुच्छी किंतु वर्तमान लगातार शीत हो कहुच्छी तेणु से दारिंगबाड़ी में तुषारपात होता एपटे कोरापुट बहुत शीत होउछि ता सहित भुवनेश्वर तापमात्रा पाखापाखि 13 डिग्री रही किछि स्थान रातिर तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़िबो शीत सांग कालुआ पवन जीवन को अस्तव्यस्त कर देछि खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति केउंझर सुंदरगढ़ मयूरभंज जाजपुर घन कुहुड़ी नहीं येलो अलर्ट करछि पाणीपाग विभाग पिलांको पई सोशल मीडिया व्यवहार उपरे लागिबो कटकणा देशर खूब शीघ्र पिलांको पई सोशल मीडिया व्यवहार उपरे कटकणा लागिबो बोली सुप्रीम कोर्ट कहिछि तेबे कोनोसी अल्प बयसर पिला सोशल मीडिया रे अकाउंट खोलले अभिभावक अनुमति दरकार बोली पड़िबो बोली कुआ जाउछि केंद्र सरकार जारी करथिबा चिठा व्यक्तिगत कथा एवं सुरक्षा आईन रे व्यवस्था करा जिवो या सहित फेब्रुआरी 18 सुधा मतामत देबाकू अंशदार मानक मध्ये कुआ जाइछि नुवा आईन रे लोकमानक पाखर सेमानकर तथ्य अधिक नियंत्रण रहिबो लोकमान चाहे कौन तथ्य डिलीट करने लगी दाबी करें व्यक्तिगत तथ्य अधिकारी कंपनी गुड़िक अधिक स्वच्छ नीति आणवे लोकों तथ्य संग्रह पूर्व से कारण विषय कंपनी आगुआ जणाइब बोली व्यवस्था कराई नुआ आईन उल्लंघन कले कंपनी को 250 कोटी टंका पर्यंत मोटा अंकर जरिमाना गणिबा पड़ो शिशु और दिव्यांग मान प्रति प्रक्रियाकरण पूर्व अभिभावक मान अनुमति ने चिठा आईन व्यवस्था कराई ई कमर्स सहित संख्या निर्धारण कराई ऑनलाइन गेमिंग रे मध्यस्थ सीमा एवं संस्था संख्या धार्य करिछि जातीय सड़क सुरक्षा मास उद्घाटन कर बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री बाहर 2000 ट्राफिक कर्मचारी पोस्ट तेज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सड़क सुरक्षा पालन पर समस्त शपथ पाठ कराई अवसर पदयात्रा आयोजन करते तेज कहुच्छे स्कूल छात्र छात्री ड्राइवर परिवहन विभाग नहीं कलाकार पर्यंत समस्त जोग एपटे कहुच्छे अंपटे ट्राफिक समस्या 2000 ट्राफिक कर्मचारी पोस्ट बाहर चलित वर्ष 500 कर्मचारी को नियुक्ति दिया मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा बड़ घोषणा 15 पर सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय टंका मिलिबो तेज प्रथम किस्तर चतुर्थ पर्याय टंका दिया बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना देइचंती सर्वे अवधि को वृद्धि कराइथिबा सूचना मिली सर्वे अवधि डिसेंबर 30 परिवर्ते जनवरी 15 को वृद्धि कराई जमी 5 एकर रही कि नहीं से नहीं सर्वे चली तेबे सर्वे जनवरी 15 सुधा सर मार्च 30 तारिख में आवेदन करते एकाथरे 2टी किस्ती मिलिबो गाँव शेष योग्य हिताधिकारी आवेदन कले पंजीकरण कर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सूचना देइछन्ति एथर मदर दाम बढ़ला एने कि मोहन सरकार घोषणा कले बियर बोतल पिछा 10 टंका वृद्धि होता बेले आस्का 40 दाम 60 ରୁ 70 टंका वृद्धि पाई डिसेंबर 1 ରୁ वर्धित दाम लागू नहीं अबकारी विभाग सूचना देते राजस्व क्षति को देखि प्राइस फिक्सेशन कमिटी रिपोर्ट आधार वृद्धि कराई से कहते तेज मद दर वृद्धि नहीं प्राइस फिक्सेशन कमिटी रिपोर्ट आसाला यह सरकार निष्पत्ति ने पूर्व पृथ्वीराज हरिचंदन कहते दर दाम वृद्धि प्राइस फिक्सेशन कमिटी थाए समस्त
ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରକୁ ଏଥର ଆଲୋଚନା କରି ଏହି କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥର ମଦ ଦାମ ବଢିଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖବର, ଏଥର ଜମି ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଜଟଣୀରେ ହେବ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍। 2014 ମସିହାରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଟଣୀ, ବେଗୁନିଆ, ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ 156 ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ 36 ଗାଁର ପ୍ରାୟ 1,20,000 ଲୋକ ପଟ୍ଟା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ସାଂସଦ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଟଣୀରେ 568ଟି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 16,58,00,000 ବ୍ୟୟବରାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ବହୁ ଦିନରୁ ଜଟଣୀରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ଆଉ ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତାକୁ 200 ଫୁଟିଆ କରାଯିବ। କଳ୍ପନା ରବି ଟେକି ଫ୍ଲାଏଓଭର, ଶିଶୁ ଭବନ ଛକରୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଛକ ଯାଏଁ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବିଡିଏ ବିଏମ୍ସିକୁ ନିକଟକୁ ସାରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯିବ। ତା ସହିତ 148 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଦୟା ପଶ୍ଚିମ କେନାଲ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ। ଶହୀଦନଗର ହାଟର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ଏବଂ ହାଟର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେବ। ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ହେବନି ଦୁର୍ଘଟଣା, ବସ୍ରେ ଲାଗିବ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ମୋହନ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ବସ୍ରେ ଲାଗିବ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍। ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ମାସ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସରକାରୀ ଘରୋଇ ବସ୍ରେ ଲାଗିବ ଏହି ଡିଭାଇସ୍। ଏହି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ବା ଯଦି ଆଖି ଲାଗିଯିବ ତୁରନ୍ତ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ଆଲାର୍ମ ସାଇରନ୍ ବାଜିବ। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 14ରୁ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ ହେବ, ଏ ନେଇକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମ କରି ଭିତରକନିକା ବାହାର ନଦୀ ନାଳରେ ଗଣନା ହେବ କୁମ୍ଭୀର। କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ହେବା ପାଇଁ କି 14ରୁ 21 ତାରିଖ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା। ଏନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏକାମ୍ର ଉତ୍ସବ। 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଏକାମ୍ର ଉତ୍ସବ, ପାର୍କ ଉତ୍ସବ, ଖାଦ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ଏବଂ ଫ୍ଲି ମାର୍କେଟ, ଏକାମ୍ର ୱାକ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛୋଟ ମଞ୍ଚରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ବଲିଉଡ୍ କଳାକାର ଆସିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଡଟ୍ ଫେଷ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ବିଡିଏ ଡଟ୍ ଫେଷ୍ଟ ଗତଥର 13 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଏକାମ୍ର ଉତ୍ସବକୁ 3ରୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ 5ରୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧୁସୂଦନ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ବୁଥ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ଅବଦୁଲ କଲାମ ପାର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବରେ ସଂସ୍କୃତି, ସୃଜନଶୀଳତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସକାଳ 6ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ଏବଂ ଜୁମ୍ବା, ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ। ଲୋକକଳା ଏବଂ ଅଲିଉଡ୍ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଆଳାପ, ପେପର କ୍ରାଫ୍ଟ, ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ ଏବଂ ୱାଷ୍ଟ ଉ ବେଷ୍ଟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଖ୍ୟାତନାମା କଳାକାର ଲାଇଭ୍ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ। କୁଶଳୀ କାରିଗର ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ କଳା ସାମଗ୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଖାଦ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଷ୍ଟେସନ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ସାଂସଦ। ମାଷ୍ଟରଘାଟି ମୁଖ୍ୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ। ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ନବୀକରଣ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗକୁ 12 ଏକର ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ 1.23 ଏକର ଜମି ପାଇଁ ବିଡିଏକୁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜମି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଷଡଙ୍ଗୀ। ଷ୍ଟେସନକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ 2ଟି ରାସ୍ତାର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଡିଏ ଓ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ଚୀନରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମେଟାନିୟମ୍ ଭାଇରସ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛି। ଉକ୍ତ ଭାଇରସ ଶ୍ୱାସ ଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତା ବଢୁଛି। ତେବେ ଭାରତରେ ଏହି ଭାଇରସକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଇଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଜାରି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ଚୀନରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ଅସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଭାରତ ଶ୍ୱାସ ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭି ସ୍ଥିତି ଆକଳନ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟ ମନିଟରିଂ ଗ୍ରୁପ ବୈଠକ କରିବାରେ ଦିନକ ପରେ ଆଜି ବିବୃତ୍ତିରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅବଗତ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଲଗାତାର ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା WHO ଅପଡେଟ୍ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି। ତେବେ ସଂକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅବଗତ ରହିବାକୁ WHOକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବଢିଲା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା।
ତେବେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶନିବାର ଦିନ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଶନିବାର ଦିନ ବୈଠକରେ ଏବେ 9ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଲାଗିଥିଲା ମୋହର, ଯେଉଁଥିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମେତ ମଧୁବାବୁ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ମଧୁବାବୁ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶତକଡ଼ା 80% ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ରାଶି ମିଳିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ମଧୁବାବୁ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3,500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। 1200 ଟଙ୍କା ବଢି ସରକାର 3,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସବୁ କିଛି କରୁଛି। ଆଉ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ 15 ପରେ ମିଳିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପିତା ମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରସ୍ତ ହେବ। ଐତିହାସିକ ରାୟ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି ବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ଭାବେ ଏସବୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତର ଏହି ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅସହାୟ ଭାବେ ଛାଡ଼ିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ରାୟକୁ ଐତିହାସିକ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଏବେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଦୁଇଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 8 ତାରିଖରେ ଆସିବେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ। 8 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। 9 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 9:45 ରାଜଭବନ ସିଧା ଜନତା ମଇଦାନ ଯିବେ। 9:55 ଜନତା ମଇଦାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 18ତମ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। 10ଟାରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବିତାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢିଲା ଚୀନ, ରୋଗୀଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ପଢିପାରୁଥିବା ମେସିନର ପରୀକ୍ଷଣ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଚୀନକୁ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ପଢିପାରୁଥିବା ମେସିନର ରୋଗ। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ମେସିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଗ ପଢିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏମିତି ଚୀନ କରିକି ଦେଖେଇଛି। ତେବେ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ମେସିନଟା ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀର କୋଉ କୋଉ ରୋଗ ହୋଇଛି ସବୁ କିଛି ଜାଣି ହେବ। ଏହାର ନାଁ ରହିଛି ବ୍ରେନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରଫେସ। ଯଦି ମେସିନ ରୋଗୀ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ କରିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଉଠାଇବା ଏବଂ ଏଆଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏଥିସହିତ ରୋଗୀଙ୍କ ମନର କଥା ରିଏଲ ଟାଇମ ସହିତ ଡିକୋଡ କରିବ, ତୁରନ୍ତ ଚୀନ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା, ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ 55 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇକେୱାଇସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି କଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ଯଦି ସେଇ ଭିତରେ ନ କରିବେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡରେ 1,000 ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ଜିରୋ, ତାଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଘୋଷଣା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାଧୁସିଂ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଏଥର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଏଥିରେ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି 3.5 ଲକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଥର ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା 19ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ବର୍ଷ ପରଠୁ ଏଥର କମିଲା ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ। ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 14.50 କମିଛି ବୋଲିକି ଏନେଇ ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରୋଷେଇ ଘର ଉପରେ ସିଧା ଆଉ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବନି। ସେହି ଫଳରେ ଡାଲି, ତେଲ, ଲୁଣ ମଧ୍ୟ କିଛି କମିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଏନେଇକି ସରକାର କିଛି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗରିବକୁ ଆଗରେ ରଖି ସରକାର ଏବେ ଅଟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅଟାର ଦାମ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖୁସି ଖବର, ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ 3.5 କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ 36,000ରୁ ଅଧିକ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।